त्यावेळेलाच मला खूप मोठं नुकसान झालं. आता पैसे आणायचे तरी कुठनं, तर विचार केला की आईचे दागिने सर्व विकावे लागतील. तर माझ्या आईचे सर्व दागिने विकले आणि तिने मंगळसूत्र पण काढून माझ्या हातात दिलं की हे घे आणि हे पण विक आणि आपला पैसे धंद्याला लाव, पण पुढे टाकलेलं पाऊल कधी मागे नको घेऊ. मी माझ्या आईला एक सांगितलं की आई, ज्यावेळी मी काहीतरी बनेल दुबईवरनं त्याच वेळी मी भारतामध्ये येणार, तर परत येणार नाही. अर्थसंकेत प्रस्तुत महाराष्ट्राचा लोकप्रिय ब्रँड, मनामनातील ब्रँड, घराघरातील ब्रँड, महाब्रँड, महाब्रँड, महाब्रँड. महत्वाच्या कार्यक्रमाकडे, एका राजाच्या सन्मानाकडे. बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज मध्ये अनेक देशांचे राजे रजवाडे नेहमी येत असतात, परंतु आज एक उद्योजक, परंतु किंग म्हणून प्रसिद्ध झालेल्या व्यक्तीला आपण सन्मानित करणार आहोत. इंटरनॅशनल महाब्रँड सन्मान सोहळ्याकडे आपण वळणार आहोत. दुबई येथील प्रथितयश उद्योजक मसाला किंग श्री धनंजय दातार आणि सौ वंदना दातार यांचा आपण सन्मान करणार आहोत. पण तत्पूर्वी त्यांचं जे खूप मोठं काम आहे खरं तर ते सगळं थोडक्यात आपण जाणून घेऊयात. डॉक्टर धनंजय दातार, Chairman and Managing Director, popularly known as Masala King in Gulf countries. Dr. Datar is prime example of an entrepreneur who identified a gap in the market and with the right implementation went on to create successful business to great acclaim. Datar, who happened to be a doctor in business administration, single-handedly raised the profit of Al Adal Trading Company LLC from its beginning as a small grocery store in Bur, Dubai, to a chain of 40 retail outlets, 2 flour mills and 2 spice factories within the Middle East. It is thus with the pride he has been recognized for his business contribution to the society. He has been ranked number 14th in Arabian business ranking covering the entire Gulf countries and has been ranked number 30th in the Forbes ME in Arab world. That's really a great achievement, sir. There are accolades that reflect on the skill and business acumen of Dr. Datar. Al Adal Trading has become a familiar name with Indian households in UAE, Bahrain, Saudi Arabia and Oman. Al Adal sells over 9,000 food items. It has its own manufacturing units in Al Quds Industrial Area and Dubai Investment Park. It also has an Indian arm named Masala King Exports in Mumbai, which is one of the leading exporters of quality branded Indian pulses, spices and other grocery items, as well as non-food items from the Indian subcontinent. Dr. Datar's innovative idea has enabled Al Adil to figure prominently in the books of history, where it is registered in Limca Book of Records and Guinness World of Book Records for its mid-year Silver Jubilee celebration. What he says is, I wanted to celebrate Al Adil's 25 years of celebration in a lifetime experience in a unique style. On board a Royal Jet Airways Boeing 737. On 22nd March 2009, my wife Vandana and I, along with close business associates, took off for a grand celebration at 40,000 feet above the sea level. Wow! I also gifted my wife a bespoke edition customized Rolls-Royce, which was specially made by Rolls-Royce for her at a whopping cost of rupees 8 crores, approximately $2 million. There are only 17 such phantom editions in last 105 years.
and this is 18th special edition. It is actually the first Rolls-Royce Phantom in Dubai. There is big list of awards at his credit, but just to mention few here: Forbes Best Indian CEO Award, Arabian Business Indian Innovator CEO Award, Entrepreneur Magazine Best India Retailer Award, Global Award for Perfection, Quality and Ideal Performance, Geneva, Switzerland, International Star for Leadership in Quality Award, Paris, France, Best Enterprises Award, Oxford, UK, and Bharat Vikas Ratna Award, New Delhi, India. मला वाटतं की ही जी अवॉर्डची यादी आहे ती खूप मोठी आहे आणि त्यांच्या ज्या ज्या संख्या आता आपण ऐकल्या त्या देखील खूप मोठ्या आहेत. मग ते सेलिब्रेशन असो 25 वर्षांचं, 40,000 फुटावरचं किंवा रोल्स रॉईस सारखी बनवून घेतलेली गाडी असो, आणि खरोखरच हे सगळं जे आहे ते डोळे दिपवून टाकणारं आहे. आणि आज आम्हाला खूप आनंद होतोय की सर आणि मॅडम दोघेही इथे आहेत. मी सौ रचना बागवे आणि श्री अमित बागवे यांना विनंती करते की त्यांनी श्री धनंजय दातार आणि सौ वंदना दातार यांना व्यासपीठावर घेऊन यावं, आणि अर्थातच जोरदार टाळ्यांनी आपण त्यांचं स्वागत करूया या मंचावर. I would like to invite Honorable Shri Ashish Kumar Chauhan ji, Honorable Shri Shankar Jadhav sir, Mr. Tushar Bhagat, Mr. Mahesh Karande, and Mr. Balasaheb Kamble to felicitate this king and queen. अर्थसंकेत प्रस्तुत महाराष्ट्राचा लोकप्रिय ब्रँड, मनामनातील ब्रँड, घराघरातील ब्रँड, महाब्रँड, महाब्रँड, महाब्रँड. अर्थातच डॉक्टर धनंजय दातार यांचं मनोगत ऐकण्याची उत्सुकता सगळ्यांनाच आहे. त्यांना विनंती करते की आपण आपलं मनोगत व्यक्त करावं. नमस्कार मंडळी. महाब्रँड किंवा आपण जो ब्रँड जो असं म्हणतो की ब्रँड कसा बनवायचा असतो, हे तुम्हाला मी काही माझ्या अनुभवामध्ये सांगतो, आणि माझ्या आयुष्यामध्ये काही महत्वाचे अनुभव आले ते तुम्हाला शेअर करायला नक्की आवडेल. आता आपण बोलताना सांगितलं की मराठी माणसं बिझनेसमध्ये नाही आहेत असं आपण बोलतो, परंतु मराठी माणूस ज्यावेळी बिझनेस करायला लागतो तर खूपशे लोक त्याला, आपलेच लोक, मराठी लोक हसणारे असतात. त्याच्यामुळे त्याला काहीतरी चिडवतात ते लोक की कोणतंही छोटंसं काम सुरू करायला केलं तर, आणि तो बिचारा तो लाजायला लागतो आणि तो शेवटी कंटाळतो आणि धंदा बंद करायचा बघतो. माझ्या आयुष्यामध्ये पण अशा गोष्टी घडल्या, पण मी लाजाचं सुरुवातीलाच विसरलो. ज्यावेळी मी दुबईमध्ये धंदा सुरू केला त्यावेळी एका जैन माणसाच्या सुपरमार्केटमध्ये मी शिकायला जायचो की दुबईमध्ये प्रोडक्टचं प्राइसिंग कसं करायचं, प्रोडक्टचं डिस्प्ले कसं करायचं. तर मी त्याच्या दुकानामध्ये जायचो. त्या दुकानामध्ये खूपशा वस्तू तो विकायचा, भाज्या विकायचा, खूपशे कॅन प्रोडक्ट्स विकायचा, इन्स्टंट फूड प्रोडक्ट्स विकायच्या. त्याच्यामध्ये नॉन व्हेजिटेरियन फूड पण होतं, जसं चिकन असायचं, मटन असायचं, त्याच्यामध्ये बीफ असायचं म्हणजे गाईचं मांस, त्याचं डुकराचं मटण असायचं. तर मी त्याला सांगितलं, बाबा हे गाईच्या मटणाला आणि त्या डुकराच्या मटणाला मी हात नाही लावणार. तर त्याने म्हटलं, काय नाही हात लावणार? ते बोललं, हे माझ्या धर्माच्या विरुद्ध आहे. तर तो बोलला, बाबा रे मी जैन माणूस आहे, मी साधा कांदा आणि लसूण खात नाही, पण हा माझा धंदा आहे. त्यावेळी मी अशामध्ये शिकलो की कोणताही धंदा की कोणतंही काम छोटं नसतं. आपण एक पिक्चर मधला डायलॉग असतो, ऐकतो नेहमी, शाहरुख खानच्या पिक्चर मधला, की कोई भी धंदा छोटा नहीं होता और धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता. ते खरोखरच सत्य म्हणायला पाहिजे. आणि मराठी लोकांच्या बिझनेस ज्यावेळी करतात त्यांच्या बिझनेसमध्ये एवढे प्रॉब्लेम येतात की ते प्रॉब्लेम यायला लागले की ते पळून जातात. परंतु माझ्या आयुष्यामध्ये पण असे आले,
पण माझ्या घरातले लोक मला नेहमी सपोर्ट करायचे बिझनेसमध्ये. ज्यावेळी मी दुबईमध्ये सुरू केला त्यावेळी छोटंसं एक दुकान उघडलं आणि त्याच्यामध्ये माल विकायला सुरुवात केली. पण शेवटी सुरुवातीलाच मला खूप मोठं नुकसान झालं. आता पैसे आणायचे तरी कुठनं, तर विचार केला की आईचे दागिने सर्व विकावे लागतील. तर माझ्या आईचे सर्व दागिने विकले आणि ते मंगळसूत्र पण काढून माझ्या हातात दिलं की हे घे आणि हे पण विक आणि आपल्या पैसे धंद्याला लाव, पण पुढे टाकलेलं पाऊल कधी मागे नको घेऊ. मी त्यावेळी माझ्या आईला एक सांगितलं की आई, ज्यावेळी मी काहीतरी बनेल दुबईवरनं त्याच वेळी मी भारतामध्ये येईल, नाही तर परत येणार नाही. त्यावेळी मी दुबईमध्ये रात्रंदिवस काम केलं, 16 तास काम करायचो, कधी थकलो नाही. आणि ज्यावेळी धंद्याला सुरुवात झाली चांगली, एक 2-3 वर्षाला थोडं प्रॉफिट यायला लागलं, त्याच वेळी कुवेतचं आणि इराकचं वॉरची ज्यावेळी सुरुवात झाली आणि लोक सर्वजण पळून जायला लागले. आता दुबईमध्ये आता काही नाही राहायचं, आता सर्वजण निघायला लागले. तर मी पण विचार केला आता आपलं पण सर्व गेलेलं आणि आपल्या घरी आईला येऊन काय तोंड दाखवणार आपण. त्यावेळी खूपशे लोक युद्धाच्या भीतीने माल स्टॉक करू लागले. जो कोणी तूर डाळ 1 किलो घ्यायचा तो 5 किलो घ्यायला लागला. जो मनुष्य 10 किलो 5 किलो तांदूळ घ्यायला लागला तो 20 किलो तांदूळ घ्यायला लागला. असा करून माझा स्टॉक सर्व विकला गेला आणि त्याच्यामध्ये मला भयंकर प्रॉफिट झालं. त्यावेळी मी आयुष्यामध्ये शिकलो की मौका देख के चौका मारणे का. आणि 3.5 वर्षानंतर मी घरी गेलो, आईचे दागिने त्याच्या हातामध्ये दिले आणि तिच्या मंगळसूत्र पण तिच्या हातामध्ये दिलं. त्यावेळी माझ्या आईने माझ्या गालावरनं हात फिरवला आणि तिच्या डोळ्यात खूप अश्रू आले. तू माझ्या गालावर तो हात फिरवला होता ते माझ्यासाठी एवढं मोठं बक्षीस होतं की आजपर्यंत जेवढे मोठे अवॉर्ड मिळाले पण त्याच्यासमोर काहीच नाही आहे. मी कसं सेव्हिंग केलं, कसे दुकानं काढले हे तुम्हाला एका छोट्याशा अनुभवानं सांगतो. मी ज्यावेळी माझं दुकान होतं एका छोटासा एक केरळाचं वाल्याचं दुकान होतं. दुबईमध्ये खूप केरळाचे लोक राहतात, म्हणजे आपलं त्याला आपण मलबारी लोक म्हणतो तिकडे. तर त्याच्या रेस्टॉरंटमध्ये जाऊन मी चहा प्यायला जातो. तर तिकडे तो रोज मी बघा एका डब्यामध्ये तो रोज 100 धरमची नोट ठेवतो, दुसऱ्या डब्यामध्ये 100 धरमची नोट ठेवतोय. असा रोज तो करायचा. मी विचार केला त्याला बाबा काय करतोस तू हा रोज. तर त्यांनी सांगितलं की हे जे 100 मी जमा करतो हे 3,000 होतात महिन्याचे, तर मी ह्याच्यामध्ये माझं भाडं वगैरे ते काढतो आणि 100 धरम जे आहे हे माझं प्रॉफिट आहे. तर मला पण वाटलं आपण पण काही करूया. तर मी पण माझ्या बिझनेसमध्ये रोजचे 500 धरम काढायला लागलो आणि एका ठिकाणी जमा करायला लागलो. तर महिन्याचे झाले 15,000. असं केल्यावरती पुन्हा वर्ष झाले 1,80,000 धरम. तर 1,80,000 धरमचं आता करायचं काय. तर बँकेत गेलो डिपॉझिट करायला, फिक्स डिपॉझिट बनवूया करून. तर बँकेच्या मालकाने मला बोलवलं की तुझ्याकडे 1,80,000 आहेत, मी तुला 1,80,000 लोन देतो आणि तू अबुधाबीमध्ये दुकान उघड. तर मी बोला बँकेला बोलून मला नको आहे, मी माझ्या पैशानेच धंदा करणार आहे. तू बोललो नाही हे पैसे घे, हे लोन घेणं हे सुद्धा एक धंद्याला टॉनिक असतं. तर मी ते 1,80,000 त्याचे 1,80,000 आणि 3,60,000चं अबुधाबीने एक दुकान उघडलं आणि तेही चांगलं चालायला लागलं. तिथे पण 500 आणि इथेही पण 500 असं दर महिन्याला काढावं लागलं. तर वर्षाचे झाले 3,60,000. मग त्या 3,60,000 मी शारजामध्ये जाऊन दुकान उघडलं. शारजा सुद्धा एक UAE मध्ये दुकान आहे, तिथेही 500 काढायला लागलो. असं करून एक मोठी रक्कम माझ्याकडे झाली. तर मी त्याच्यामध्ये अबुधाबीमध्ये जाऊन आपला एक सर्वात मोठी फॅक्टरी, मसाल्यांची फॅक्टरी मी दुबईमध्ये ओपन केली. तर तुम्हाला मी सांगू इच्छितो की मी हे रोजचे 500 रुपये जमत होतो. तर छोटी छोटी अमाऊंट घेऊन एक मोठी एक अमाऊंट झाली. थेंबे थेंबे तळे साचे आपण जसं म्हणतो तसं झालं. आणि आजही माझ्या धंद्यातनं मी असे हळूहळू पैसे काढत असतो आणि माझ्या एका ठिकाणी ते जमा करत असतो. तसं मी ते आपल्या फायनान्शियली आपल्या स्वतःला कसं स्ट्रॉंग केलं ते सांगू इच्छितो तुम्हाला. बँकिंग हे खूप महत्वाची गोष्ट आहे. आपण लोक लोन घेतो पण काय रेट इंटरेस्टने घेतो हे तुम्ही कधी बघितलंय का. पण ज्यावेळी मी बँकेमधून पहिल्यांदा लोन घेतलं त्यांनी मला 8.5% लोन लावलं होतं. पण ज्यावेळी माझ्याकडे 6 महिन्यामध्ये पैसे आले, मी ज्यावेळी बँकेला द्यायला गेलो तर त्यावेळी बोलला बाबा, तो बँकवाला बोलला की मला पैसे परत मिळू, तुला अजून मी देतो पैसे.
तू अजून धंदा वाढव. पण मी तर सांगितलं मला तुझे पैसे द्यायचे आहेत. तर मी बोललो की मला आता ह्या बँकेला कसा कटवू नये आता ह्याला. मी बोललो की मला इंटरेस्ट रेट परवडत नाही, 8.5% मला नाही परवडत करून. तर त्यांनी बोललं की मी ते काम करून तुला 6.5% करून देतो, पण तू अजून एक्सपांड कर धंदा. मग त्यावेळी मला कळालं की इथे पण निगोशिएशन होऊ शकतं. तर मी ते 6.5% करून घेतले. पण मी दुसऱ्या बँकेकडे गेलो, त्याला सांगितलं की तू या बँकेचं जर कर्ज केलं तर तू मला 4.5% मध्ये मी 4.5% तुम्हाला दे, मी या बँकेचं लोन पूर्ण करत होतो. तर 4.5%च्या हिशोबाने मला त्या बँकेने लोन दिलं आणि ह्याची पूर्णपणे परत केली. 4.5% मी बघत होतो की मला अजून कोण कमी देईल. तर मला दुसरी बँक 2.9% मिळाली. की बघा, निगोशिएशन करून आपली फायनान्स कॉस्ट मी कशी कमी केली. तुम्ही खूपशे बिझनेसमॅन आहात, तुम्ही सुद्धा लोकांकडनं लोन घेत असाल. ह्या अशा छोट्या छोट्या गोष्टी असतात, ह्या आपण आपल्या साध्या लोकांमध्ये शिकत असतो. माझ्या आयुष्यामध्ये सर्वात मोठा टर्निंग पॉइंट तो मी तुम्हाला सांगू इच्छितो की मी सुद्धा एक साधा मराठी माणूस तुमच्यासारखा की सिंपल आणि लो प्रोफाईल मध्ये राहणारा होतो. आणि माझ्या घरातले लोक वडील सांगायचे की बेटा जे काही आहे उगाच मोठेपणा दाखवू नको, आपण लो प्रोफाईल मध्ये राहायचं, उगाच कशाला मोठेपणा दाखवायची गरज आहे. पण मी असं समजत होतो की आयुष्यामध्ये पैसाच हा सर्वात मोठी गोष्ट आहे. मी रात्रंदिवस काम करायचो, ट्रेडिंग करायचो, खूप पैशांमध्ये खेळलो आणि सकाळी 7ला ऑफिसला जायचो आणि रात्री 2ला परत यायचो. सकाळचा ब्रेकफास्ट कधीच करायचो नाही आणि दुपारचं लंच 4ला 5ला करायचो. रात्रीचं डिनर रात्रीच्या सकाळच्या 2ला 3ला करायचो. त्याच्यामुळे माझ्या हेल्थवरती खूप मोठा परिणाम झाला. मला खूप सिव्हिअर ऍसिडिटीचा प्रॉब्लेम झाला. माझ्या तो पोटाचा जो त्रास आहे तो मला पाठीमध्ये दुखायला लागला आणि इतका त्रास सुरू झाला की मला तो सहनच होईना. तर त्यासाठी मला अँटी एन्झायटी, अँटी डिप्रेशन मेडिसिन देण्यात आले आणि असे 5 वर्ष माझे गेले. मला नुसतं उकडलेलं जेवण मिळायचं, फक्त भाजी असायची, ती पण बीन्सची किंवा फ्लावरची, त्याच्यामध्ये मीठ असायचं आणि हळद असं अजून काहीच नसायचं, आणि चपाती असायची, वरण नाही, भात नाही, काही नाही. असे मी 5 वर्ष काढले. पण मी रोज मंदिरात जायचो आणि देवाला सांगायचो की देवा मला एक मौका देतो, फक्त मी आयुष्यामध्ये वेळेवरती जेवेल, रोज व्यायाम वेळेवरती करेल, फक्त एक मौका दे फक्त. आणि मी कधी रोज मंदिरामध्ये जायचो आणि देवाला आता मस्का मारायचो. मी आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट घेतल्या, होमिओपॅथिक ट्रीटमेंट घेतल्या, कुठे कुठे गेलो, मंदिरांमध्ये गेलो, पण त्या बाबाकडे गेलो, ताबीज घातले, पूजा केल्या घरामध्ये, काहीही फरक पडेना. पण एकदा टीव्हीवरती असंच बघताना मला ॲक्युपंक्चरची एक ट्रीटमेंट दिसली, तिकडे गेलो आणि मी त्यातनं बरा झालो. आणि त्यावेळी विचार केला की आपण जो पैसा कमवला त्याच्यामध्ये एन्जॉय पण आपण केला पाहिजे, की नुसतं कामच करून नाही, आपल्या लाईफस्टाईलवरती पण खर्च केला. जो आपण कमवतो त्याच्यामध्ये एन्जॉय तर केलाच पाहिजे. आणि नंतर मी माझी लाईफस्टाईल पूर्णपणे बदलली. माझे बी कपडे बदलले, माझं घर बदललं, बंगल्यात गेलो, माझी गाडी बदलली. साध्या सिंपल गाडीमध्ये जाणारा मनुष्य रोल्स रॉयस गाडी घ्यायला घेतली आणि लाईफस्टाईल बदलली. की आपला ब्रँड जो होता, मध्ये छोटी दुकानं होती त्याला मोठे केलं. मी तुम्हाला त्याच्यामध्ये पण एक अनुभव शिकवतो की मी माझ्या मुलाबरोबर एकदा बोलत होतो. तो बोला की बाबा मी केस कापायला चाललोय. तर मी तिकडे चाललोय. अरे मी बोलत तिकडे कशा होतो, माझ्या केस कापायला करतो. तो 15 दिवसामध्ये मस्तपैकी केस कापतो. तो बोलतो मी ना तिकडे जाणार, मी दुसरीकडे जाणार, मी 150 धन घेत होतो. पण मी बोललो की अरे एवढा महागाचा काय जायची काय गरज आहे त्याला. तर मी तिकडे गेलो आणि त्या दुकानामध्ये गेलो, तर त्याचं केस कापायचं त्या पण त्याचं प्रेझेंटेशन चांगलं होतं. तर मला पण वाटलं ह्या तरुण मुलांना काहीतरी नवीन लागतं, म्हणजे ते ब्रँड बघतात. ते म्हणजे चहा पण प्यायला आपण टपरीवरचा चहा पण चांगला असतो, चहा किंवा एका उडपीच्या रेस्टॉरंट मधला पण चहा असतो, परंतु ते एका ब्रँडेड ह्याच्यामध्ये जातात, कॅफे कॉफी डे मध्ये जातात, बॅरिस्टा मध्ये जातात किंवा स्टारबक्स मध्ये जातात. तर मी पण मला पण एक शिकायला मिळालं की आपल्याला पण एक काहीतरी आता ब्रँड बनवला पाहिजे. तर मी सुद्धा आपली दुकानाची जी जुनाट होती त्याला एकदम
शायनी केलं, चकमगाट केला आणि माझ्या नवीन दुकानचं ओपनिंग मी माझ्या स्वतःच्या हाताने करायचं. तर त्याच्यासाठी 4-5 आपले काही म्हणजे आमचे स्टाफ असायचा. तर त्याच्यासाठी गिरायक एक 10-15 असायचे यायला मागे. परंतु त्यावेळी त्याचं पण ओपनिंग मी जरा स्टाईलने केलं की चांगला बॉलिवूडच्या ऍक्ट्रेसला बोलवायचं आणि त्याच्या हस्ते त्याचं रिबन कट करायचं. प्रत्येक ओपनिंगला नवीन बॉलिवूड ऍक्ट्रेस बोलायचं. त्याच्यासाठी क्राऊड यायला लागला. जवळपास एका वेळी ओपनिंगला 50-50 हजार लोक जमायला लागले की लोकांना, तरुण मुलांना ब्रँड पाहिजे. तर त्या ब्रँडची व्हिजिबिलिटी वाढली पाहिजे. आणि इतकं ऍडव्हर्टाइजमेंट केलं की क्रिकेटची मॅच लागली की त्याच्यामध्ये 75 स्पॉट मी घ्यायचो. म्हणजे 50 आणि 50 100 ओव्हरची मॅच म्हणजे 75 ऍड, म्हणजे प्रत्येक ब्रेकला झाला की ऍड लागली पाहिजे. त्याच्यामुळे एवढं बंबाटिंग केलं की ते लोक कंटाळून गेले आणि तो ब्रँड डोक्यामध्ये बसला बरोबर. की नुसतं आपण न्यूजपेपरमध्ये ऍडव्हर्टाइजमेंट केली की लोक फक्त पेपर वाचताना 1 सेकंद किंवा 2 सेकंदच बघतात, पण त्याच्याबद्दल वाचायला जर मिळालं की ते जास्त डोक्यामध्ये बसतं. तर आपल्या ब्रँडचं PR वाढवलं. मी स्वतः लोकांच्या समोर आलो की धनंजय तर कोण होतं हे माहीत पडलं. म्हणजे 25 वर्ष मला कोणी ओळखत नव्हतं, पण 10 वर्षानंतर आपल्या स्वतःचं ब्रँडिंग केलं, आपल्या कंपनीचं ब्रँडिंग केलं. त्याच्यामुळे ती पॉप्युलरिटी कशी मिळाली ते मी केलं. आता लिस्टिंग, तुम्ही आता जसं इकडे लिस्टिंगमध्ये करता तसं आमचं पण लिस्टिंग आहे. म्हणजे आपण फक्त गिरायकाकडनंच पैसे कमवू शकत नाही, तर सप्लायरकडनं पण पैसे कमवायचे असतात. माझ्या ब्रँडचा आज एवढा आहे की माझ्याकडे जर दुकानामध्ये माल ठेवायचा असेल तर सप्लायरने मला पैसे द्यायचे. आता आपले संजीव पेंढारकर साहेबांकडे बसले होते, त्यांच्या जरा मस्करी करायची होती मला. ते पण माझ्याकडे ब्रँड घेऊन आले की माझा विको टर्मरिक आहे, माझा विको वजवंती आहे. मी लहानपणापासून त्याचे बघायचो. त्यांना सांगितलं बाबा तुम्ही माझ्याकडे जर ठेवायचं असेल तर तुम्हाला पैसे द्यावे लागतील. तो बोलतो अरे माझा ब्रँड आहे विको. मी बोल नाही, प्रत्येक SKU प्रत्येक आयटमच्या 5,000 दिरहम माझा चार्ज आहे. म्हणजे 95,000 रुपये एक आयटम ठेवायचा. तुमचे किती आहे? विको वजवंती 100 ग्रॅमचा एवढे, 200 ग्रॅमचे एवढे, 50 ग्रॅमचे एवढे, म्हणजे 3,15,000 दिरहम द्यायचे. 15,000 म्हणजे झाले 2,75,000 फक्त ठेवायचे. माझी माणसं बोलते की मी बोललो बाबा हा मराठी माणसं जास्त देणार नाही, जेवढं मिळतं तेवढं घे. ते बिचारने 2,500 दिरहम दिले तरी पण झाले 50,000 झालेत ना. एवढे ब्रँड ठेवले, त्याच्यात लिस्टिंग केली. बघा पैसे कसे कमवायचे, म्हणजे सप्लायरकडनं पण कसे कमवायचे असतात. अच्छा, व्हिजिबिलिटी. आता आपण व्हिजिबिलिटी ज्याला म्हणतो तर आम्ही पण व्हिजिबिलिटी करतो आमच्या धंद्यामध्ये. तुझा प्रोडक्ट जर आम्ही ठेवलं, एवढं जागा घेतली तर त्याचे पैसे काढ. तुला प्रमोशनसाठी कोणी बाई ठेवायची, लेफलेट वाढायची, त्याचे पण पैसे घ्या. हे पैसे कमावण्याचे वेगवेगळे तंत्र हे आपल्या अनुभवामध्ये शिकत गेलो. परंतु ज्यावेळी आपण स्वतःचा ब्रँड बनवतो तर आपल्याकडे जर माल विकायला लोक येतात तर त्याच्याकडनं पण आपण पैसे बनवायचे असतात. ह्याच्यामध्ये माझ्या धंद्यामध्ये माझ्या पत्नीचा हा खूप मोठा हात आहे. त्यात मगाशी कुणीतरी सांगितलं की खूप बायका दिसतात आहे, तर नक्की मी ओळखू शकतो की ज्यावेळी माझी बायको पण बिझनेसमध्ये आली त्यावेळी माझ्या पण खूप माझी प्रगती झाली खूप. पण माझे वडील तिच्या अगेन्स्ट होते की बायकांनी बिझनेसमध्ये नाही जाऊन काम करायचं. तर मी तिला सांगायचो बाबा तिला घरी आता काही काम नाही, मुलं आता कॉलेजमध्ये जायला लागले. तर बाबा बोलायचे की नाही, ते बायकांनी घरीच राहायचं. पण मी एक तिला संधी तर द्या, फक्त बॅक ऑफिसमध्ये बसून काम जरी करेल. तर बाबांनी 1 वर्षाचा तिला चान्स दिला की 1 वर्ष ठेव आणि बघूया करून. तर ती यायची आणि बॅक ऑफिसमध्ये काम करायला लागायची. तुम्हाला माहिती आहे बायकांची जी स्वभाव असतो ना, एकदम बारीक त्यांचं लक्ष असतं, छोट्या छोट्या गोष्टीकडे लक्ष असतं. तर तिने फायनान्स हातामध्ये घेतला आणि आमच्या कंपनीची कॉस्ट एवढी कमी आणली की पहिल्या वर्षामध्ये आम्हाला 40% वाढ झाली आमची. आणि जेव्हा काम करायला लागली तर आमच्या कंपनीमध्ये कितीतरी घोटाळे ते समोर आले. कारण कॅश ट्रान्झॅक्शन मध्ये कितीतरी एम्प्लॉईजनी पैसे काढले होते.
तर आज आमची जी कंपनीची अलाउद्दीन आज एक मोठा ब्रँड आहे, प्रत्येक लोकांच्या मनामध्ये तो बसलेला ब्रँड आहे तो. तर तिचा हा खूप मोठा हात आहे आणि मी स्त्रियांना खूप बोलू इच्छितो की तुम्ही पण बनू शकता आणि नवऱ्याने नक्की तिला साथ द्यायला हवी असं मी म्हणेन. कॉम्पिटिशन हे सर्वात मोठी गोष्ट आहे. प्रत्येक ठिकाणी कॉम्पिटिशन आहे. मी आता बघितलं इथे ट्रॅव्हलवाल्यांचं पण कॉम्पिटिशन होतं, कोणीतरी मॅरेज ब्युरो त्यांचं पण कॉम्पिटिशन आहे, अजून कितीतरी आहे कॉम्पिटिशन. कॉम्पिटिशन मला फक्त मी 2 गोष्टी आयुष्यामध्ये शिकलाय की मार नाही तो मार, मार नाही तो मार. तुम्हाला धंद्यामध्ये जर दुसऱ्याला किमतीमध्ये जर तुम्ही मारून नाही शकला तर तो आपल्याला मारून टाकेल. म्हणून आपली कॉस्ट ही कमीत कमी असली पाहिजे. मी तुम्हाला सांगितलं की आपल्याला कंपनीचा जो रेव्हेन्यू आहे तो खूप पद्धतीने कमवता येतो आणि आपली कॉस्ट कमी ठेवल्याने त्याचं किती प्रॉफिट वाढतं हे महत्वाचं आहे. माझ्या धंद्यामध्ये मी खूपशे लोक बघितले. कोणीला विचारलं तुझा टर्नओव्हर किती, तो बोलतो माझा टर्नओव्हर 100 कोटी आहे, कोणी बोलतो माझा 1000 कोटी, कोणी बोलतो माझा 5000 कोटी आहे. पण त्या टर्नओव्हर पेक्षा प्रॉफिट किती आहे हे महत्वाचं आहे. तुम्ही कोणत्या माणसाचा जर टर्नओव्हर विचारता पण तुम्ही त्याला विचारता की त्याचा प्रॉफिट किती आहे करून. जर 100 कोटीच्या माणसाला खूप प्रॉफिट मिळतं आणि 1000 कोटीच्या माणसाला कमी प्रॉफिट मिळतं तर मग 100 कोटीचा माणूस जास्त महत्वाचा असं म्हणाल. की धंद्यामध्ये प्रॉफिट महत्वाचा आहे. तो तुम्ही जे काही बिझनेस म्हणा, छोटे असाल मोठे असाल, त्या बिझनेसमध्ये प्रॉफिट किती कमवता, बॉटम लाईन मध्ये तुम्हाला किती मिळतं हे महत्वाचं आहे. आणि प्रॉफिट नुसतं पुस्तकांवरच नाही, खिशात किती पैसे आहेत, आपल्या बँकेमध्ये किती सेव्हिंग आहे हे खरं प्रॉफिट आहे. मी आयुष्यामध्ये एक बघितलं की इज्जत माणसाला नसते, त्याकडे पैशाला असते. मी ज्यावेळी छोटा बिझनेसमॅन होतो त्यावेळी मला लोक बर्थडे पार्टीला पण नाही बोलायचे. आणि आज पैसा आहे तो सगळीकडे बोलत जातो. SMS करून बोलवतात, व्हॉट्सअप पाठवतात, ईमेल्स करतात, या करून मागे लागतात. आणि एका छोट्या जेव्हा मी किराणादार होतो, एका छोट्या किराणादाराच्या लोकांना आपण काय समजतो की हा छोटा माणूस आहे, लेबर क्लासचा माणूस आहे. परंतु मी ज्यावेळी मसाल्यामध्ये पुढे आलो आणि मसाला किंग ओळखला आलो त्यावेळी लोकांना माहित झालं की छोटा माणूस पण मोठा बनू शकतो. माणसाच्या मनामध्ये धंदा करताना चीड असली पाहिजे, हट्टी नसला पाहिजे तो. त्याच्यामध्ये मला इतकी चीड असली पाहिजे की मी काहीतरी करून दाखवेल, बनवूनच दाखवेल. तर चिडले ना त्यावेळी तो मनुष्य सक्सेस होतो. आता नवीन लोकांना आहेत जे आता बिझनेसमध्ये, आपण खूप वेळ गेला, जास्त बोलू शकत नाही तुमच्याबरोबर. जे काही तर नवीन बिझनेसमॅन बनतात, मी नवीन धंदा सुरू करणार आहे, त्यांना हे म्हणेल की मी कोणता पण धंदा चालायला कमीत कमी 3 वर्ष तरी लागतात. नवीन धंदा केल्याबरोबर लगेच काय प्रॉफिट येत नाही. जसं एक लहान मूल जन्माला येतं, त्याला हळूहळू ते बोलायला शिकतं. आधी जन्म होतं रडायला शिकतात, 3-3 वर्ष ते रडतंच, मग थोडं आई बाबा बोलायला लागतं. तसं धंदा पण तसंच आहे की हळूहळू तो चालला लागतो आणि हळूहळू प्रॉफिट यायला लागतो. आणि कितीही प्रॉब्लेम आले ते धंदा सोडू नका. आयुष्यामध्ये 100% मध्ये फक्त 95% 5%च प्रॉब्लेम सुटतात आणि 95% प्रॉब्लेम सलटावे लागतात. ज्याला प्रॉब्लेम सलटावे लागतात तोच महत्वाचा. आणि हे सांगू इच्छितो की आपण जेव्हा धंदा बोलतो तर आपण खूप चांगलं सांगतो लोकांना की मी हा धंदा करतो, मी ते करतो, मी असा करतो. पण समोरचा मनुष्य तो ऐकण्याच्या मनामध्ये आहे का? नाहीतर मी ज्यावेळी कोणी मला विचारतं, मी आजपर्यंत कधी कोणाला टर्नओव्हर सांगत नाही, माझ्याकडे किती एम्प्लॉई म्हणून सांगत नाही. मला कोणी पण विचारलं तुमचा टर्नओव्हर किती, तर म्हणतात नाही हो, फक्त पोटा पाण्याचे पैसे मिळत असं सांगतो. आणि धंदा डाऊन आहे, मार्केट बरोबर नाही असंच करून सांगतो. समोरचा बिचारा खुश होतो आणि चांगल्या गोष्टी सांगू जातो, बेटा तू असं नाही, असा धंदा करू.
तर तुम्हाला सांगतो की तुम्ही जरा कमी सांगा आणि जिथे तुम्ही माल होते तिथे जास्त सांगा असं सांगेल. या कार्यक्रमामध्ये रचनाताईंनी आणि अमित बागवेंनी हे मला इथे बोलवलं. नेहमी ते माझ्या व्हॉट्सअपच्या टचमध्ये असतात. त्यांच्या प्रगती नेहमी मी व्हॉट्सअपवरती बघत असतो आणि या प्रोग्राममध्ये बोलून माझा एवढा सत्कार केला त्याचे खूप खूप आभार. आणि माझ्यापासून तुम्हाला काहीतरी थोडंसं शिकवता आलं त्याच्यामध्ये मला वाटतं माझं पुस्तक आहे तुम्ही नक्की वाचा आणि दुसऱ्याला पण वाचायला द्या. माझ्या आयुष्यामध्ये खूप अनुभव आहेत आणि मराठी माणसामध्ये मी एकमेव मराठी माणूस जो दुबईमध्ये एवढ्या टॉपवरती आलेला आहे की एव्हरीथिंग पॉसिबल आहे, फक्त मनामध्ये चिड असली पाहिजे. जय हिंद, जय महाराष्ट्र अँड गॉड ब्लेस यू. Malabar Gold and Diamonds is proud to announce the opening of 22 new showrooms in January 2022. An unprecedented achievement that would not have been possible without the trust and support shown to us. We plan to generate more than 5,000 employment opportunities this year alone. Our brand has grown from strength to strength in the last 28 years and aims to make our presence more robust in the already established regions and enter new markets with our differentiated services and products. We envision a future of creating new standards of customer support and convenience. With customer at its forefront, Malabar Gold and Diamonds has created distinctive offerings like One India, One Gold Rate and the 10 Malabar promises offered at each and every one of our stores. With presence in 10 countries and 22 more stores opening in Jan 2022, adding to the shopping experience, here's to a golden 2022. 22 stores in 22 days in the month of January. An historic achievement only Malabar Gold and Diamonds can do.